الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ثم الصلاة والسلام على نبي الأنام محمد أبي القاسم ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فنشهد أن لا إله إلا الله العالي المتعال، وكلمة الله هي العليا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، أهناك ظلم أكبر؟ أهناك ظلم أعظم من الكفر والشرك؟ الله خلقك وتنفي ذلك، الله رزقك وتنفي ذلك، الله حفظك ورعاك أنت وأسرتك، وتدعي ذلك لغيره سبحانه وتعالى. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، يقول المولى جل جلاله في شأنه وفي شأن أمته: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا أنتم يا أمة محمد لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الأمم السابقة. هل رأيناهم؟ لا، لكننا قرأنا كتاب الله وبه نشهد يوم القيامة، وشهادة القرآن أقوى من شهادة أعيننا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الرسول شاهد، الرسول يشهد، الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لنا يوم القيامة، ولكن مستحيل أن يشهد بما لا يعلم، وإلا كان ذلك شهادة زور، وهذا مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يصف لنا الشهادة المقبولة فيقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم، النبي مدفون في قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك تأتي إليه أمورا، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حين قال: ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: تعرض علي صلاتكم، ويقصد بذلك صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إنك حين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض بأن فلان ابن فلان قد صلى عليه، صلوا على رسول الله، وهو في قبره صلى الله عليه وسلم. تصل إليه الصلوات، وكذلك تصل إليه أعمالنا، فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم يتأثر. الله سبحانه وتعالى قال في حقه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يصفه المولى يقول: بالمؤمنين كلهم أجمعين رؤوف، يحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم. فإنك حين تعمل عمل خير
يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثر النبي صلى الله عليه وسلم إما إيجابيا إما سلبا، فإذا كان عملا صالحا متقبلا فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عملا خبيثا، إذا كانت معصية أو إذا كان ذنبا يتأثر صلى الله عليه وسلم، يتأثر صلى الله عليه وسلم، يحزن صلى الله عليه وسلم، يتألم حين أنت لا تتألم، أنت لا تبالي أصلا، اقترفت ذنبا واقترفت معصية وتجاوزت الحدود ولا تبالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم في قبره بفعلك هذا، حين يعرض له بأن فلان ابن فلان فعل كذا وكذا، يتألم صلى الله عليه وسلم وأنت لا تبالي، تعوم في معصيتك صلى الله عليه وسلم تسليما. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإذا رحمت فأنت أم وأب، هذان في الدنيا هما الرحماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أمنا وأبينا. يقول حبيبنا وحبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن ماذا؟ حلاوة الإيمان، رزقها الله لنا ولكم. فيقول في الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويقول في الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا أحببت فالحب هذا ينبغي أن يكون لوجه الله لا لغير ذلك. والثالثة أن يكره الإنسان أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله. لذا قال المولى جل جلاله عم نواله في كتابه العزيز: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولذا نقول في دعائنا كما ثبت في الحديث الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما جاء في الحديث. وفي حديث آخر في صحيح مسلم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آمين. ومن أسباب الزيغ والخروج عن طريق الاستقامة حب الزيغ وحب أعمال الكفر. أنت من الله عليك بالإسلام وبالاستقامة، ولكن تحب بعض أعمال الكفر وتحب بعض الزيغ. إن بعض المسلمين لحبهم للزيغ والكفر يبتعدون عن حلاوة الإيمان ويبتعدون عن الاستقامة. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا استحبوا الكفر عن الإيمان، استحبوا أعمال الكفر. وفي آية أخرى: وأما ثمود فهديناهم، أما ثمود هديناهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا ماذا؟ فاستحبوا العمى على الهدى، استحبوا العمى على الهدى بعد أن من الله عليهم بالإسلام، ولكنهم كانوا يحبون أعمال الكفر والزيغ. فهذا هو حال من يجالس الفاسدين المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ويستمتع ذلك الذي يجلس معهم، يستمتع بجلوسهم، يأكل معهم ويشرب معهم ويضحك معهم وكأنه لا شيء، وأصحابه أمامه يقترفون الذنوب والمعاصي، جميع أنواع المعاصي قد تجدها في مجلس واحد، ولكن هذا الذي يصلي معنا يجلس معهم يتمتع، يشارك جلوسهم، يستمتع معهم. فماذا يقع؟
يسقط حتى هو في أعمال الكفر وأعمال الفساد ويفقد حينئذ تلك الحلاوة حلاوة الإيمان التي كان يسعى وراءها في الصلوات وهو يصلي ينتظر حلاوة الإيمان ولكن لما خرج من صلاته ذهب يستمتع مع أهل الفساد. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن من الله عليه الإسلام، كما يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله. عليك يا أخي المسلم وعلي أنا حتى أنا أننا إذا سمعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفتح أذنينا ووعينا بأن ذلك الذي يتكلم ليس بشرا عاديا، بل هو صلى الله عليه وسلم خير البرية، اختاره الله لك ولي ليكون إماما ومعلما وأستاذا. صلوا عليه وسلموا تسليما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى. Vous avancez, Allah, je vois une énorme place ici. Je vois une place là-bas. Les frères sont debout derrière, ils sont assis à côté des chaussures, alors que toi tu es bien assis. Veuillez vous avancer, Allah, que celui qui bouge ne serait-ce qu'un tout petit peu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège de tout ce dont il a peur. Que ce soit le djinn, que ce soit la maladie, que ce soit tout ce qu'il a peur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui protège. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما الحبيب المصطفى. صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين قال: الخير في أمتي إلى أن تقوم الساعة إلى أن تقوم الساعة. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai quand il a dit: le bien il est dans ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Alhamdulillah. Tu arrives des fois dans des situations, tu vois une personne dans son apparence, tu dis: mais lui il est loin de l'islam, et il vient et t'aide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai: al-khayru fi ummati, chacun il a, personne n'est parfait à l'échelle humaine, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a éduqué, comme il a dit: addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dieu il m'a éduqué, il m'a très bien éduqué. Et quand on dit rabbu, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbi, c'est Seigneur, mais aussi on en tire le mot at-tarbiyah, al-murabbi huwa Allah, celui qui nous éduque à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers le Coran qui nous a été révélé, il nous éduque à être meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, je le dis une troisième fois, en disant: al-khayru fi ummati, le bien il est dans ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Chacun a une parcelle de bien, chacun a une qualité. Louange Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous a fait musulmans. Prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a montré, qui nous a guidés, qui nous a illuminé ce chemin, qui est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi qui aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu ferais les péchés ouvertement si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était en notre présence, s'il était avec nous? Bien sûr que non. Eh bien écoute attentivement ce que je vais te dire. Sache cette information, cet élément que je vais te donner. Écoute-le attentivement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. On vous a fait une communauté juste. Dans une version, dans une traduction juste milieu, dans une autre équilibrée, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers les extrêmes. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, pour que vous soyez des témoins
pour les anciennes communautés. Pourtant, on ne les a pas vues, ces anciennes communautés. Mais on est témoins, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, par le livre qu'il nous a révélé, on devient des témoins. Parce que la parole qu'il y a dans ce livre-là, elle est encore plus forte que le témoignage que tu peux avoir en écoutant ou en regardant un fait ou un acte. Nuh alayhi salam, il va arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, en sa qualité de juge, il lui demandera, ô toi, ya Nuh alayhi salam, qui va témoigner pour toi? Et vous savez ce qu'il va répondre? C'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a lu dans le Coran Surat Nuh, la sourate de Nuh, qui nous a expliqué, qui nous a dit qu'il a fait da'wah pendant tant et tant d'années, et qu'il a tout essayé, et que dedans même il y a les techniques de da'wah, comment faire la da'wah, toutes les façons qu'il a essayé. Il a jahraou, à haute voix, en allant les voir un par un, plusieurs cas de figure. Et par de ce fait, on devient témoin. On devient témoin que Nuh alayhi salam, il a fait de son possible et qu'il a fait de son mieux pour attirer les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fin du verset, donc on a dit litakunu shuhada'a 'ala an-nas, pour que vous, la communauté de Muhammad, vous soyez témoins pour les gens, pour les anciennes communautés. Mais aussi la fin du verset wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devienne votre témoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera le témoin des anciennes communautés, mais aussi de cette communauté. Est-ce que cette communauté-là, il y a écrit ce qu'on va faire dans le Coran? Il n'y a pas écrit dans le Coran. Il n'y a pas écrit la communauté de Mohammed, voilà ce qu'ils vont faire, bien, pas bien. Non. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être témoin? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être témoin? On ne peut pas témoigner si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas l'information, si les éléments ne parviennent pas, comment tu vas témoigner? Dans ce cas-là, c'est un faux témoignage. Tu vas témoigner sur une chose que tu ne connais pas. Impossible de penser un instant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver le jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il va être témoin de toutes les communautés, mais aussi de cette communauté, sans avoir reçu aucun élément, sans avoir reçu aucune information. Comment il peut témoigner alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans sa tombe actuellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui parvient des choses maintenant, en ce moment-là. Dalil, la preuve, c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit que quand vous priez sur moi, comment on fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En faisant les invocations, en disant Ya Allah, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Il y a plusieurs façons, dont celle qu'on fait dans le tahiyyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Cela c'est la meilleure prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui l'a dit 1000 fois, Allah subhanahu wa ta'ala le protège de deux choses. Il le protège du feu de l'enfer et il le protège de l'ifaq, de l'hypocrisie. Celui qui dit 1000 fois la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est logique. Est-ce que quelqu'un qui va dire 1000 fois, qui va prendre de son temps, je ne sais pas, 1h30 pour le dire, est-ce que celui-là, il peut ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc c'est logique que ce ne soit pas quelqu'un qui est hypocrite. L'hypocrite, il va commencer 5 minutes, il va arrêter. Non, mais lui, il va faire l'effort. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Il aime Allah, il aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvient actuellement la prière qu'on fait sur lui, comme il a dit dans le hadith, il me parvient vos prières, quand vous priez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est dans sa tombe, il lui parvient des choses. Mais aussi, c'est quoi qui lui parvient? Nos actions lui parviennent, que ce soit des actions positives ou des actions négatives. Et là, chaque cas, sans aucune hésitation, connaissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, la communauté de Mohammed, on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait comment il est, même si on ne l'a jamais vu. Et le désir de tout un chacun, c'est de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le connaissant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Allah il a décrit le prophète, il a dit bil mu'minina ra'ufur rahim, il est compatissant envers les croyants. Ça veut dire que toi, quand il t'arrive quelque chose de bien et tu es content, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est content pour toi. Et quand toi tu fais une action de mal,
et que des fois tu t'en rends même pas compte et tu t'en préoccupes pas, le prophète sallam dans ce moment-là aussi il est compatissant. Et à votre avis, le prophète comment il doit être quand on lui dit un tel qui était à la mosquée al-Fajr et qui a fait Behr et qui a fait l'Asr et il est sorti, il est parti faire un péché. Le prophète, est-ce qu'il va être content? Il va être déçu, il va être triste. Le prophète sallam va être triste. Mais quand on va lui dire qu'un tel il a fait le bien, il a fait le khair, il a fait le baraka, il a aidé, qu'est-ce qu'on va dire? Le prophète, qu'est-ce qu'il va dire sallallahu alayhi wa sallam? Il va dire, il va être content, il va être heureux, il va être heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné un chemin, il nous a donné une clé. Il nous a donné des clés pour plusieurs problèmes. Mais ce problème-là qu'on essaye de régler, c'est comment atteindre le délice de la foi. Et on avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 choses, s'ils sont regroupés dans une personne, alors il atteindra les délices de la foi. La première chose, c'est qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout. Première chose. On avait cité ça précédemment. La deuxième chose, quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu wa jalla jalaluhu. Et la troisième chose, et qu'on va développer un peu aujourd'hui, c'est de détester, c'est d'haïr, de revenir dans la mécréance, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert l'islam. Comme on détesterait être jeté dans le feu. Il y a des gens, Allah subhanahu wa ta'ala il les guide, qu'Allah nous donne la guidée. Mais alors qu'ils sont guidés, ils souhaitent et ils préfèrent des valeurs qui sont contraires aux valeurs de l'islam. Ils sont attirés par le haram. Et c'est ce qui les éloigne en vérité de l'islam et qui les éloigne du délice de la foi. Allah a décrit ce genre de personnes. Et il a dit quand ils dévièrent, alors Allah subhanahu wa ta'ala il a dévié leur cœur et c'est eux qui ont dévié. Allah, et le contraire, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit si Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien dans vos cœurs, il vous donne du bien. Et le contraire, et quand ils dévièrent, Allah subhanahu wa ta'ala il les a déviés. Et dans un peuple qui s'appelle Samoud, quant à Samoud, on les a guidés. Ils ont préféré d'être aveugles à être guidés. Quand tu aimes la déviance, les choses que Dieu t'a interdites, alors tu ne peux pas atteindre ce délice de la foi. Il faut que cet amour que tu as pour le haram, pour la déviance, il faut que tu l'enlèves. Cette attirance qui est négative, toi-même tu le sais quand tu le fais le haram. Quand tu le fais le haram, est-ce que tu te sens bien à ton intérieur? Non, tu as des regrets et tu te sens mal. Quand le haram devient normal à tes yeux et que tu prends plaisir à t'asseoir avec des gens qui se dévient et qui dévient, tu es enclin à tomber toi aussi dans l'interdit. Tu ne veux pas tomber dans l'interdit? Toi, si tu ne veux pas tomber dans l'interdit, l'adultère, le vol, boire de l'alcool. Première chose, change tes assises. Change tes assises. Les gens avec qui tu t'assieds. Change d'amis, change de compagnons. Eux-mêmes qui t'attirent. Ils t'invitent chez toi et ils te ramènent le haram devant toi. Ils t'imposent le haram. Alors que toi tu es malade. Tu as besoin d'être dans un milieu propre et tu vas dans un milieu qui n'est pas sain. La deuxième chose, choisis des compagnons qui vont t'élever et qui vont te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et si tu fais pas ça, si tu fais pas ces deux-là, sache que toujours tu vas retomber. Tu vas faire des efforts, tu vas essayer de monter l'échelle, mais tu vas retomber. Et ces compagnons-là que tu as choisis, tu dois les écouter, tu dois avoir honte d'eux. Tu dois les respecter, tu dois avoir vis-à-vis d'eux une espèce de honte.
une pudeur envers eux. Parce que ça, c'est les gens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est les gens d'Allah, c'est les gens de Dieu. Donc toi, tu dois avoir une pudeur envers eux, tu dois un respect envers eux. Et quand ils te disent viens, et normalement ils vont t'attirer vers quoi? Vers les adorations. Et ils vont t'attirer. Et toi, par pudeur, dans un premier temps, tu vas écouter ce qu'ils vont te dire, tu vas t'écraser. Tu vas écraser ton âme. L'âme, un nefs qui était pur. Et que toi tu as souillé. Tu l'as habitué au haram. Dieu l'a créé pour l'adoration. Dieu l'a créé pour l'adoration. Et toi tu l'as tué avec l'interdit. Tu l'as utilisé pour une fonction qui n'est pas la sienne. Et la réadaptation pour qu'elle reprenne sa fonction initiale ne sera pas facile. Première chose, s'enlever des compagnons de sous, les compagnons de sous, c'est quoi le sous de mal? Les compagnons du mal, et aller chercher des compagnons de bien. Et quand tu as trouvé ces compagnons de bien, écoute-les, sois attentif de ce qu'ils vont te dire, et respecte-les et écrase ton âme devant ton âme bestiale, celle qui te fait poser des questions, et celle qui veut que tu te révoltes pour toute chose, tu t'écrases devant eux. Parce que c'est les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir, médite sur les décès qui se passent autour de toi. La quatrième chose, c'est de méditer autour de toi. Regarde combien. Et si une personne est décédée autour de toi, va dans une tombe et demande au gardien. Lui, il avait quel âge? Lui, c'était quoi? Comme il dit le matal arabe, يكم من صحيح مات من علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر. Comme il a dit le proverbe arabe, il y a combien de gens qui sont forts, solides, en bonne santé? Et ils sont morts un petit problème, ils sont morts une petite cause, ils sont morts min illati. Et combien de gens qui étaient malades? Tu dis celui-là il va mourir dans la journée ou demain. Et ils ont vécu une éternité, bien sûr c'est une image, une éternité avec leur maladie. C'est pas quand on va mourir, donc c'est important de se réveiller et d'être conscient des problèmes, et d'être conscient que ça c'est un problème, ça qu'il faut régler absolument tout à chacun. Comment atteindre les délices de la foi? Parce que toi aussi tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme une machine, comme une routine. Donc il y a un problème. Et qu'il faut trouver solution à ce problème-là. Juste avant de finir, on va faire les annonces rapidement. Vous savez qu'il y a un séminaire, on a parlé pendant 2 semaines à filer. Donc c'est le samedi 6. Donc Nabil Nasri qui va venir. Donc les dernières inscriptions c'est jusqu'à ce soir. Et là, après Inch'Allah, il y aura des tables qui seront dévouées à cette cause-là. Il y aura le frère Oussama pour les frères et il y aura une sœur chez les sœurs. Voilà. Donc samedi, comme à notre habitude, il y aura un dars de fiqh. Et dimanche, le cheikh n'est pas là, il est parti en voyage. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que le cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège dans sa santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège dans sa famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte tous ses efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il mérite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il revienne en bonne santé, Inch'Allah. Et on aurait dû vous le dire la semaine dernière, mais bien sûr, le Jumu'ah, maintenant c'est à 14h. Donc maintenant vous l'avez su, Inch'Allah. Donc on va faire dua. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dua, dont des jeunes qui me disent on veut des invocations parce qu'on a des examens. Ça c'est une chose qui est bonne, ça veut dire que déjà ils ont confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khayru fi ummati ila an taqum as-sa'a. Le bien est dans ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier. Même si tu vois un jeune, tu le vois comment il est habillé, ne le sous-estime pas. Peut-être il y a des grandes qualités, masha'Allah. Et l'islam ne s'est élevé en grande partie, on ne va pas dire que grâce aux jeunes, mais en grande partie à cause grâce aux jeunes. On va faire dua et on va faire aussi dua pour la personne qui est tombée malade. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ya musarrif al-qulub sarrif qulubana ala dinik. الذين طلبوا الدعاء الطلب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر لهم في أمور دينهم ودنياهم اللهم اجعلهم يقرؤون القرآن ويتلونه حق تلاوته ويحفظون القرآن اللهم احفظهم في أوساطهم
امرأة طلبت الدعاء لأخيها في إلموريس مريض وهي تستحق ذلك مرارا وتكرارا، تستحق أن ندعو لأخيها لأنها في المستوى. نطلب من المولى سبحانه أن يتقبل أعمالها. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف أخيها وجميع المرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.